ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। అనురాధ గారు శాంతి పాఠం చదవండి. स्वामी शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे सुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सुश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरञ्च मे लयश्च मारुतञ्च मे घृतञ्च मे यक्षञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। దశమానవాక మొత్తం పఠిద్దాము. నాతో పాటు అందరు మ్యూట్లో ఉండి పఠించండి. द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभिर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत या ते रुद्रशिवा तनुशिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजीतया नो मृडजीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुरायजे पिता तदस्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितम् मानो वधिः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधिर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यथा च नः शर्म यच्छद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं कर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम्
मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघयोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व मीढ्वस्तोकायतनयाय मृडय मीढुष्टमशिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरिदविलोहितनमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः పరాచీనాముఖాకృధి. నిన్నటి తరగతిలో పదవ అనువాకం వరకు అభ్యాసం నిన్నటి తరగతి వరకు పదవ అనువాకం అభ్యాసం జరిగింది. ఈరోజు ఏకాదశ అనువాకం లేదా 11వ అనువాకం అభ్యాసం ఆరంభించుకోవాలి. సురేష్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరి ఓం స్వామీజీ. హరి ఓం. సహస్రాని సహస్రశో సహస్రాణి సహస్రశో ఏ రుద్రా అధిభూమ్యాం ఏ రుద్రా అధిభూమ్యాం సహస్రాని సహస్రశో ఏ రుద్రా అధిభూమ్యాం సహస్రాణి సహస్రశో ఏ రుద్రా అధిభూమ్యాం సహస్రాని సహస్రశో ఏ రుద్రా అధిభూమ్యాం సహస్రాణి సహస్రశో ఏ రుద్రా అధిభూమ్యాం మళ్ళీ సహస్రాణి సహస్రశో ఏ రుద్రా అధిభూమ్యాం. ఓకే, అందరు 2 సార్లు చెప్పండి నాతో పాటు. సహస్రాని సహస్రశో ఏ రుద్రా అధిభూమ్యాం సహస్రాని సహస్రశో ఏ రుద్రా అధిభూమ్యాం. ఉమా గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరి ఓం స్వామి. హరి ఓం. తేషాగం సహస్రయోజనే వధన్వాని తన్మసి సహస్రయోజనే వధన్వాని తన్మసి. తేషాగం సహస్రయోజనే వధన్వాని తన్మసి తేషాగం సహస్రయోజనే వధన్వాని తన్మసి. తేషాగం సహస్రయోజనే వధన్వాని తన్మసి తేషాగం సహస్రయోజనే వధన్వాని తన్మసి. మళ్ళీ తేషాగం సహస్రయోజనే వధన్వాని తన్మసి. ఓకే అమ్మా, మ్యూట్ చేసుకొని అందరు నాతో పాటు చెప్పు. తేషాగం సహస్రయోజనే వధన్వాని తన్మసి తేషాగం సహస్రయోజనే వధన్వాని తన్మసి. స్వప్న గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరి ఓం స్వామి. హరి ఓం. అస్మిన్ మహత్యర్నవే అస్మిన్ మహత్యర్నవే అస్మిన్ మహత్యర్నవే అస్మిన్ మహత్యర్నవే అంతరిక్షే భవా అధి
अंतरिक्षे भवा अधि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवाधि अस्मिन् महत्यर्नवेऽन्तरिक्षे भवा अधि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवाधि अस्मिन् महत्यर्नवेऽन्तरिक्षे भवा अधि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवाधि अस्मिन् महत्यर्नवे अंतरिक्षे भवा अधि వేలో దీర్ఘస్వరితం వే పైన పోయింది అవును అవును ఓకే अस्मिन् महत्यर्नवेऽन्तरिक्षे भवा अधि మళ్ళీ अस्मिन् महत्यर्नवेऽन्तरिक्षे भवा अधि ఓకే మీరు చేసుకోండి నాతో పాటు ఈ వాక్యాన్ని కొద్దిగా బాగా అభ్యాసం చేయాలందరూ వేంతరిక్షే అవే తర్వాత అందులో కలిసిపోవాలి అది కొద్దిగా అభ్యాసం కావాలి తర్వాత స్వరాలు కూడా కిందికి పైకి మీకు కనిపిస్తున్నాయి దాని ప్రకారంగా అందరు నాతో పాటు 2 సార్లు చెప్పండి అస్మిన్ సో పదం పదం చూస్తే కనుక అస్మిన్ మహత్యర్ణవే అంతరిక్షే భవధి కల్పి अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवाधि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवाधि నేను ముందు ఒక విషయం చెప్పి ఉన్నాను మీకు అందరికి కూడా అదేంటంటే రుద్రము సామూహిక పారాయణాల్లో ఏకాదశ రుద్రాల్లో ఈ మొదటి 2 వాక్యాలు అలాగే ఉంటాయి సహస్రాని సహస్రశో కానీ తేషాగం సహస్రయోజని ఇవి అలాగే ఉంటాయి తర్వాత వచ్చే ప్రతి వాక్యం తర్వాత తేషాగం సహస్రయోజనేవ ధన్వాని తన్మసి రిపీట్ అయ్యేటటువంటిది ఒక పాఠం ఉంది అన్నమాట పారాయణ క్రమం ఉంది అది పారాయణ విధానం ఉంది అస్మిన్ మహత్యర్ణవే తర్వాత తేషాగం సహస్రయోజనే నీలగ్రీవ తర్వాత తేషాగం సహస్రయోజనే మళ్ళీ నీలగ్రీవ తర్వాత అదే మళ్ళీ ఏ వృక్షేసు తర్వాత అలా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడి వరకు వస్తూ ఉంటుందంటే చెప్పి ఉన్నాను గుర్తుంది అనుకుంటున్నాను ఈ విషయం చివర్లో తేషాగం సహస్రయోజనే ధన్వాని తన్మసి అని మళ్ళీ వచ్చేంత వరకు అనమాట అంతవరకు రిపీట్ అవుతుంది అది తర్వాత మళ్ళీ యథావిధిగా చాంటింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట అదొక పారాయణ విధి ఉంది మనం ప్రత్యేకంగా చేయక్కర్లేదు కానీ ఎక్కడైతే ఇలా జరిగినా కూడా ఆ ప్రకారంగా పారాయణం చేయొచ్చు అనేటటువంటి విషయాన్ని మీకు నేను చెప్తున్నాను దయచేసి గుర్తుపెట్టుకో సంతోషం ముందరికి వెళ్దాం పద్మ తాలూరుగా హరి ఓం స్వామీజీ నీలగ్రీవాశితికంఠ 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 నీలగ్రీవాశితికంఠాః శర్వా అధః శర్వా అధః క్షమాచరాః 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 నీలగ్రీవాశితికంఠా శర్వా అధః క్షమాచరాః నీలగ్రీవాశితికంఠాః శర్వా అధః క్షమాచరాః 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 ఇందులో అందరికి కూడా గమనించండి నీలగ్రీవ తర్వాత విసర్గము తర్వాత షా ఉంది కాబట్టి నీలగ్రీవాశితికంఠ అవుతుంది తర్వాత శితికంఠ తర్వాత విసర్గము మళ్ళీ షా కాబట్టి అది కూడా షావత్ అవుతుంది శితికంఠ శర్వ అలా అధః విసర్గము తర్వాత క్షా ఉంది కాబట్టి విరామం అధః క్షమ అక్కడ ఏ నియమం అప్లై అవ్వదు వైదిక నియమం ఏంటంటే అధః విరామం కొద్దిగా క్షమాచరాః అలా 3 నియమాలు మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని పఠించాలన్నమాట
మళ్ళీ వినండి పద్మ గారు, తర్వాత చెప్పండి. అలాగే స్వామి. నీలగ్రీవాశితికంఠా శర్వా అధః క్షమాచరాః. నీలగ్రీవాశితికంఠా శర్వా అధః క్షమాచరాः. నీలగ్రీవాశితికంఠా శర్వా అధః క్షమాచరాః. నీలగ్రీవాశితికంఠా శర్వా అధః క్షమాచరాः. మళ్ళీ నీలగ్రీవాశితికంఠా శర్వా అధః క్షమాచరాः. ఓకే, మ్యూట్ చేసుకోండి. అందరు నాతో పాటు 2 సార్లు చెప్పండి. నీలగ్రీవాశితికంఠా శర్వా అధః క్షమాచరాః. నీలగ్రీవాశితికంఠా శర్వా అధః క్షమాచరాః. రాజేశ్వరి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరి ఓం స్వామి. హరి. నీలగ్రీవాశితికంఠా నీలగ్రీవాశితికంఠా దివగం రుద్రా ఉపశ్రితాః. దివగుం రుద్రా ఉపశ్రితాః. నీలగ్రీవాశితికంఠా దివగం రుద్రా ఉపశ్రితాః. నీలగ్రీవాశితికంఠా దివగుం రుద్రా ఉపశ్రితాః. ఇక్కడ దివగం గ పైన స్వరం, ఉపశ్రితాలో కూడా స్వరం పైన. సరి గమనించి చెప్పండి. నీలగ్రీవాశితికంఠా దివగం రుద్రా ఉపశ్రితాః. నీలగ్రీవాశితికంఠా దివగుం రుద్రా ఉపశ్రితాః. నీలగ్రీవాశితికంఠా దివగం రుద్రా ఉపశ్రితాః. నీలగ్రీవాశితికంఠా దివగుం రుద్రా ఉపశ్రితాః. మళ్ళీ నీలగ్రీవాశితికంఠా దివగుం రుద్రా ఉపశ్రితాః. ఓకే, మ్యూట్ చేసుకోండి. అందరు నాతో పాటు 2 సార్లు చెప్పండి. నీలగ్రీవాశితికంఠా దివగం రుద్రా ఉపశ్రితాః. నీలగ్రీవాశితికంఠా దివగం రుద్రా ఉపశ్రితాః. నాగరత్న గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరి ఓం స్వామి. హాయ్. ఏ వృక్షేషు ఏ వృక్షేషు తస్మింజరా సస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః. నీలగ్రీవా విలోహితాః. ఏ వృక్షేషు సస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః. ఏ వృక్షేషు స్వస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః. సస్పింజరాలో మొదటి స కిందికి, సస్పింజరా అలా, సస్పింజరా. సస్పింజరా. మొత్తం వాక్యం వినండి. ఏ వృక్షేషు సస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః. ఏ వృక్షేషు స్వస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః. ఏ వృక్షేషు సస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః. ఏ వృక్షేషు స్వస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః. మళ్ళీ ఏ వృక్షేషు స్వస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః. ఓకే, మ్యూట్ చేసుకోండి. అందరు నాతో పాటు 2 సార్లు. ఏ వృక్షేషు సస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః. ఏ వృక్షేషు సస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః.
భాగ్యలక్ష్మి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరి ఓం స్వామీజీ. యా. ఏ భూతానామధిపతయో ఏ భూతానామధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః విశిఖాసః కపర్దినః ఏ భూతానామధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః ఏ భూతానామధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః ఏ భూతానామధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః ఏ భూతానామధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః మళ్ళీ ఏ భూతానామధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః. ఇక్కడ భూతానాలో స్వరాలు కింది ఉన్నాయి. విశిఖాస కపర్దిన ఆ స్వరాలు చూసి ఒకసారి షా కిందికి సా పైనకి ఒకసారి మళ్ళీ గమనించి చెప్పండి. ఏ ఏ భూతానామధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః. ఓకే, అందరు మ్యూట్ చేసుకోండి నాతో పాటు 2 సార్లు. ఏ భూతానామధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః ఏ భూతానామధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః. అనురాధ గారు. ఓకే స్వామి. ఏ అన్నేషు వివిధ్యంతి ఏ అన్నేషు వివిధ్యంతి పాత్రేషు పాత్రేషు పిబతో జనాన పిబతో జనాన ఏ అన్నేషు వివిధ్యంతి పాత్రేషు పిబతో జనాన ఏ అన్నేషు వివిధ్యంతి పాత్రేషు పిబతో జనాన. ఇక్కడ యాకి ఏత్వం ఉందమ్మా. ఏ అచ్చులో ఏ కాకు ఇలాగ వినిపిస్తుంది నాకు. మీరు ఏ అంటున్నారేమో, నాకు అచ్చులో ఏలాగా వినిపిస్తుంది అనమాట. అదొకసారి మళ్ళీ గమనించి నేను చెప్తాను, గమనించి చెప్పండి. ఏ అన్నేషు వివిధ్యంతి పాత్రేషు పిబతో జనాన ఏ అన్నేషు వివిధ్యంతి పాత్రేషు పిబతో జనాన. సో మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా. ఏ ఐలో ఏ, Hmm. ఏలో ఏ, యాకు ఏత్వం ఇస్తే ఏ. ఆ డిఫరెన్స్ మనకు కనిపించాలి. ఏ అన్న యాకు ఏత్వం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు. ఓకే సార్. ఏ ఏ ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు వచ్చింది స్వామి. చూడండి సెకండ్ టైం. ఏ అన్నేషు వివిధ్యంతి పాత్రేషు పిబతో జనాన. మళ్ళీ ఏ అన్నేషు వివిధ్యంతి పాత్రేషు పిబతో జనాన. ఓకే. సరిపోతుంది ఈ రోజుకి. అందరూ మ్యూట్ చేసుకుని నాతో పాటు 2 సార్లు. ఏ అన్నేషు వివిధ్యంతి పాత్రేషు పిబతో జనాన ఏ అన్నేషు వివిధ్యంతి పాత్రేషు పిబతో జనాన. నేను నిన్న ఒక విషయం అందరికీ విన్నవించున్నాను. సో రుద్రం నేర్చుకునేటటువంటి క్రమం ఏంటి, విధానం ఏంటి, పద్ధతి ఏంటంటే కనుక ఫస్ట్ అక్షరంలో స్పష్టత, తర్వాత పదంలో స్పష్టత, తర్వాత స్వరంలో స్పష్టత, తర్వాత వాక్యము, మంత్రము, అనువాకము, తర్వాతనే రుద్రం, నమకం, శతరుద్రియం మొత్తం. సో అలా సమయం పట్టనివ్వండి, ఏం పర్వాలేదు, తొందర ఏం అక్కర్లేదు. సంవత్సరం కానీ 2 సంవత్సరాలు కానీ 5 సంవత్సరాలు అయినా పర్వాలేదు. కానీ ఒకటేసారి అయిపోతుంది, నేర్చుకుంటే అయిపోతుంది అనమాట. జీవితాంతం అది సరిపోతుంది. ఆ జీవితానికి సాధన సరిపోతుంది అని కూడా చెప్పారు మన పెద్దలు. కాబట్టి ఒక జీవితంలో ఎలా ఉంటుంది మనకు ఆలోచన, ఒక ఇల్లు కట్టితే సరిపోతుంది కదా, ఒకరు పెళ్లి చేయడం, ఇల్లు కట్టడం, ఇలా
ఒకటి చేసినప్పుడు సంపూర్ణం అవుతుంది అనమాట. ఆ కార్యం మళ్ళీ చేయాల్సిన పని ఉండదు. అలా రుద్రం కూడా దానికి సమయం, అంటే అలాంటి పని చేసినప్పుడు మంచి చేయాలనుకుంటాం అనమాట. ఒక ఇల్లు కట్టాలని కూడా మంచిగా ఒకసారి కట్టుకోవాలనుకుంటాం కదా, పెళ్ళి మంచిగా చేయాలనుకుంటాం. అట్లా నేను ఎందుకు అలా ఉదాహరణ ఇస్తున్నా అంటే, రుద్రం కూడా ఒకటేసారి మంచిగా నేర్చుకోవాలన్నమాట. సమయం పట్టినా పర్వాలేదు, కానీ స్పష్టంగా. తొందర అవసరం ఈ విషయంలో మాత్రం తొందర అక్కర్లేదన్నమాట. ఈ ఒక్కదాని విషయంలో నిదానమైన సరే స్పష్టత. తర్వాత స్వరాలలో కూడా శుద్ధి కానీ ఇవన్నీ ఉంటే బాగుంటుంది అన్నమాట. ఒకటేసారి దాని ఫలితం అనేది సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. జీవితానికి సరిపోయే సాధనగా ఉంటుంది ఈ రుద్రం అనేటటువంటిది, ఈ మంత్ర రాశి. రైట్. ఫస్ట్ నేను పఠిస్తాను, నాతో పాటు మీరు పఠించండి. తదుపరి ఒక్కొక్కరుగా పఠిద్దరు. సహస్రాని సహస్రశ ఇది సహస్ నేను చెప్పను. ఓ మీరు చెప్పలేదా? అయ్యో, ఓకే ఓకే, రైట్. చూసుకోలేమా? ఓకే ఓకే, చూసుకో. ఓకే, అయిందేమనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇంకోటి వెళ్దాంలేండి ముందరికి, పర్వాలేదు. ఏ తీర్థాని ప్రచరంతో ఏ పథాంపతి రక్షే. చెప్పండి. ఏ, అది తెలుసు కదమ్మా వాక్యం ఇక్కడ ఉందని. ఏ పథాంపతి రక్షే, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సంధ్యగా. ఓకే స్వామీజీ. ఏ పథాంపతి రక్షే కనిపిస్తుందా మీకు? కనిపిస్తుంది స్వామీజీ. ఏ పథాంపతి రక్షయ హే పతాంపతి రక్షయ ఐలబృదా యవ్యుధ హైలబృధాయుధః. ఏ పథాంపతి రక్షయ ఐలబృదా యవ్యుధ. హే పతాంపతి రక్షయ ఐలబృధాయుధః. పతి రక్షయలో యాకు దీర్ఘం లేదు కాబట్టి మనం దీర్ఘం వచ్చినట్టుగా చెప్పరాదు. మళ్ళీ వినండి. ఏ పథాంపతి రక్షయ ఐలబృదా యవ్యుధ. హే పతాంపతి రక్షయ ఐలబృధాయుధః. యా కూడా మీరు ఏ ఇంకా కొంచెం స్పష్టంగా రావాలి. మళ్ళీ చెప్పండి. హే ఏ యాకు ఏతో ఏ వాక్యం హే చెప్పండి. హే పతాంపతి రక్షయ ఐలబృధాయుధః. ఓకే, మ్యూట్ చేసుకున్నాం. అందరు నాతో పాటు 2 సార్లు చెప్పండి. ఏ పథాంపతి రక్షయ ఐలబృదా యవ్యుధ. ఏ పథాంపతి రక్షయ ఐలబృదా యవ్యుధ. పద్మ గారు మీరు లేట్ జాయిన్ అయ్యారా? స్వామీజీ చెప్పానండి. జయంతి ఈరోజు పద్మ. ఒక్కటి వింటాను గురుజీ, రేపటి నుంచి చెప్తాను. సరేనండి, వినండి. ఓకే, సంతోషం. సార్ నేను చెప్తాను, అందరు నాతో పాటు మ్యూట్లో ఉండి చెప్పండి. సహస్రాని సహస్రశో ఏ రుద్రా అధిభూమ్యాం తేషాగం సహస్రయోజనే వధన్వాని తన్మసి అస్మిన్ మహత్యర్నవేంతరిక్షే భవా అధి నీలగ్రీవాశితికంఠా శర్వా అధః క్షమాచరాః నీలగ్రీవాశితికంఠాదివగం రుద్రా ఉపశ్రితాః. ఏ వృక్షేషు నుంచి ఏ వృక్షేషు సస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః ఏ భూతానామధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః ఏ అన్నేషు వివిధ్యంతి పాత్రేషు పిబతో జనానా ఏ పథాంపతి రక్షయ ఐలబృదా యవ్యుధ. ఇంతవరకు ఈరోజు. మిగతాది రేపు చూద్దాం. అందరూ కూడా పట్టిస్తారు కానీ ఒక్కొక్కరు 2 వాక్యాలు మాత్రమే పఠించండి. ఇది మంత్రంలో కౌంట్ దీనికి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు 2 వాక్యాలు పఠించండి.
చెప్పండి. భాగ్యలక్ష్మి గారు చెప్పండి. హరి ఓం స్వామిజీ. మరి सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्या तेषागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि. ఓకే. పార్వతి గారు हरि ओम सर. మరి अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा शितिकण्ठा शर्वा अधः चमाचराः. ఓకే. నాగరత్న గారు హరి ఓం స్వామి. మరి నీలగ్రీవా శ్రుతికంఠా దివగం రుద్రా ఉపశ్రితాః ఏ వృక్షేషు సస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః. ఓకే. ఉమా గారు ये भूतानामधिपतयो विशिखाशकपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्. ఓకే. పద్మ తల్లుడు గారు ఏ అన్వేషణ నుంచి చెప్పండి 2 వాక్యాలు. ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथिरक्षय ऐलवृदा यव्युदः. ఓకే. స్వప్న గారు సహస్రాన్ని सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि. ఓకే. సురేష్ గారు हरि ओम स्वामीजी. మరి अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा शितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः. ఓకే. అనురాధ గారు नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवगं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः. ఓకే. సంధ్య గారు हरि ओम स्वामीजी. మరి हे भूतानामधिपतयो विशिखाशः कपर्दिनः हे अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु बिभतो जनानान्. ఓకే. ये भूतानामधिपतयो विशिखासकपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् జనాన్ అట్లా जनान् కంటిన్యూ చేయండి. ఇంకో వాక్యం. ये ఏ भूतानामधिपतयो లేదు ఏ పథాం పతి రక్ష అది కూడా చెప్పు అదంటున్నా చివరి. ये पथां पथिरक्षय అవట్లేదు స్వామి. ఓకే. ये पथां पथिर ఓకే. ఓకే. పర్లేదులేండి. ఏ అన్వేషి మళ్ళీ చెప్పండి. ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्. ఓకే. అది జనాలు స్పష్టంగా వచ్చింది. సంతోషం. సరే నేను ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తానులేండి. అందరు ఒకసారి వినండి. రైట్. మ్యూట్ చేస్తాను. అందరు అయిపోయింది అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేద్దాం. सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवगं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः
ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथि रक्षय ऐलमृदयव्युधः. సంతోషం. అభ్యాసం చేయండి దయచేసి, సరిపోతుంది ఈ రోజుకి. అనురాధ గారు క్షమా ప్రార్థన చెప్పండి. ఓకే సుమంది. ఓం విసర్గబిందుమాత్రాణి పదపాదాక్షరాణి చ న్యూనాని చాతిరిక్తాని క్షమస్వ పరమేశ్వర. अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम. मध्ये मन्त्रतन्त्र सरावर्णाद्या न्यूनातिरिक्ता लोपदोषा प्रायश्चित्तार्थम् अच्युतानन्द गोविन्द नामत्रय महामन्त्रजपं करिष्ये. अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोविन्दाय नमः. अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोविन्दाय नमः. अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोविन्दाय नमः. कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. అందరికీ హరి ఓం. రేపటి క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం.